Hello students, welcome to Kiran coaching classes. फर्स्ट चॅप्टर रोटेशनल डायनॅमिक्स हा कंप्लीट झालेला आहे. त्या चॅप्टरचे टोटल व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत. तर तुम्ही पाहिलेले नसतील तर ते व्हिडिओ अवश्य पहा. आणि आज आपण सेकंड चॅप्टर पाहणार आहोत. सेकंड चॅप्टर आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. फर्स्ट वी सी, can you recall? First question is, how important are fluids in our life? आता याच्यामध्ये फ्लुइड्स आलेले आहे. व्हॉट इज द फ्लुइड? फ्लुइड इज अ सबस्टन्स दॅट कॅन फ्लो, or the substance that can flow is called as a fluid. All liquids, all gases are the fluids. The water, wind, that is the gases, and other substances are useful to us in day-to-day life. They have various applications. Various applications such as water is used in generation of electricity in hydraulic power plant and in thermal power plant. Also, water is used as a coolant in nuclear power plant. Wind is also used to generate the electricity. Also, oil is a fluid. It is used as lubrication of automobiles. Oil is also used in hydraulic machines, that is hydraulic press, and in hydraulic lift. These are the importance of a fluids in our day-to-day life. There are various important that is uses of a fluid. And second question is, what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure का आहे? तर atmospheric pressure is also called as the barometric pressure. It is the pressure due to the atmosphere of a earth, that is pressure within the atmosphere of earth. Atmospheric pressure, its standard value is 760 mm of Hg is the standard value of a atmospheric pressure. Then the next third question, do you feel excess pressure while swimming underwater? Why? Underwater you can feel the excess pressure due to the hydrostatic pressure, that is force exerted by the liquid on you, that is on a object, is called as that is the hydrostatic pressure. As you go deep under the water, you feel that is the excess pressure and water push you in downward. These are that is the questions. Now next we see the matter. What is the matter? Matter, there are the three states of a matter: solid, liquid and gas are the three states of a matter. Solid has definite shape and volume. Liquid has definite volume but not definite shape. And gas do not have definite shape and volume. Solid has a definite shape and volume. Liquid has definite volume but not a shape. And gas do not have definite volume and definite shape. Liquid and gas, that is both are the fluids and they do not have a definite shape. They take the shape of a container. कंटेनरचा शेप त्यांना मिळतो. हे आपण मॅटरचं म्हणजे स्टेट्स पाहिलेले आहेत. हे स्टेट्स आहेत मॅटरचे. लिक्विड आणि गॅस हे कसे आहेत, फ्लुइड्स आहेत. मग आता फ्लुइड म्हणजे काय, आपण फ्लुइड म्हणजे काय ते पाहू आपण. The substance which can flow is called as a fluid. Fluid deform under the action of an external force.
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तर फूड डिफॉर्म होतं. डिफॉर्म म्हणजे चेंज इन शेप, हे डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होतं. फ्लूइड इज द फेज ऑफ ए मॅटर that includes liquids, gas, and plasma. What is plasma? Plasma is the fourth state of matter. Plasma is fourth state of matter. It contains gas ions, free electrons, and neutral atoms. Plasma contains gas ions, free electrons, and neutral atoms. It occurs at a higher temperature. Fourth state of a matter. Plasma. Fluid आता आपण पाहू, कन्सिडर करू. Fluid has no rigidity. That is, or rigidity of fluid is very low. Sayre modulus of fluid is 0. Sayre modulus is 0. Or we can say that when tangential force or Sayre modulus is applied on the fluid, it gets deformed. It can easily flow. Therefore, its Sayre modulus is a 0. It cannot resist the Sayre modulus, and it gets deformed under the Sayre force or also pressure gradient. Example of fluid: air, liquid, water, oil, honey, molten lava. These are the molten also glass. These are the examples of a fluid. हे एक्झाम्पल्स आपण पाहिले. आणि आता आपण आयडियल फ्लूइडच्या प्रॉपर्टीज पाहू. प्रॉपर्टीज ऑफ ए आयडियल फ्लूइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लूइड्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. It is incompressible. Incompressible म्हणजे it do not get elongate or do not reduce the shape after applying the force. It is incompressible. And therefore, here its density remains constant throughout the fluid. That is, density remains constant throughout the fluid. Density काय राहते? constant राहते. ही फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी, its flow is irrotational. Its flow is irrotational. Irrotational flow means its flow is smooth flow आहे, and it has no turbulence. There is no turbulence in the flow. Turbulence flow means river flood हा काय turbulence flow आहे. तर turbulence नाही आहे त्याच्यामध्ये, स्टेडी फ्लो आहे. स्टेडी फ्लो म्हणजे स्मूथ फ्लो आहे. आयडियल फ्लूइडची काय आहे, ही प्रॉपर्टीज आहे. इट्स फ्लो इज स्मूथ, there is no turbulence in the fluid. And third, it is inviscous. It is inviscous आहे. Therefore, there is no internal friction in the fluid. Internal friction नाही आहे फ्लो मध्ये, म्हणजे it is non-viscous म्हणतात. विस्कोसिटी काय absent आहे. ही थर्ड प्रॉपर्टी झाली आयडियल फ्लूइडची. And fourth property आहे, its flow is steady. Steady flow आहे. Steady flow म्हणजे velocity of each point at each point आहे. त्या फ्लोची velocity at each point is constant in time. जे काय टाइम असेल त्या टाइम मध्ये velocity कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे.
velocity is constant means flow is steady. हे आयडियल फ्लुइडच्या काय आहेत प्रॉपर्टीज आहेत हे आपण पाहिल्या. इट इज इनकॉम्प्रेसिबल means density throughout the fluid is constant. Its flow is irrotational means flow is smooth. नंतर it is non viscous म्हणजे inviscous आहे. And its flow is steady means velocity at each point remains constant in a time. हे आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीज आहेत. आणि आता आपण सॉलिड आणि फ्लुइड आहे यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे इम्पॉर्टंट डिफरन्स तो पाहू आपण. जर सॉलिड आता सॉलिड गेट्स सब्जेक्टेड अंडर द सेरिंग ट्रेस. सेरिंग ट्रेस आपण जर अप्लाय केलं तर गेट सब्जेक्टेड म्हणजे डिफॉर्म होत आहे सेरिंग ट्रेस त्याच्यामध्ये. आपण जर कन्सिडर केला हा सेरिंग ट्रेस म्हणजे टॅन्जेन्शियल फोर्स जर आपण अप्लाय केला ह्या अपर लेअरवरती मग एखाद्या बॉक्सच्या अपर लेअर असेल तर त्याच्यावरती आपण जर फोर्स अप्लाय केला तर त्याचा काय होतं ह्यानुसार डिफॉर्मेशन होतं. समजा आधीचा जे स्टेप आहे तो ABCD आहे सपोज हे A B C आणि D इनिशियल स्टेप आणि आपण टॅन्जेन्शियल फोर्स म्हणजे सेरिंग फोर्स अप्लाय केलं तर हा चेंज होईल वरचा पार्ट चेंज होईल. मग D डॅश खालचा आपण काय फोर्स नाही अप्लाय केलं असानुसार चेंज होणार म्हणजे गेट सब्जेक्टेड टू सेरिंग ट्रेस. मग सेरिंग ट्रेस ऑफर होतं. आणखी इट गेट सब्जेक्टेड टू नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स जर आपण अप्लाय केलं समजा आता हे ऑब्जेक्ट आहे सॉलिड ऑब्जेक्ट ते आपण कन्सिडर करू आणि याच्यावरती आपण जर समजा नॉर्मल फोर्स एक्झर्ट केला नॉर्मल फोर्स आपण एक्झर्ट करू ह्या डायरेक्शनमध्ये ह्या डायरेक्शनमध्ये तर ते काय होणार आहे कॉम्प्रेस होईल गेट कॉम्प्रेस होईल. सॉलिड गेट सब्जेक्टेड अंडर सेरिंग ट्रेस ऑल्सो गेट सब्जेक्टेड अंडर द नॉर्मल ट्रेस. आणि ऑल्सो आपण जर समजा ते पुश केलं कन्सिडर करू आपण हे पुल केला ह्या साईडला नॉर्मली पुल केला ह्या साईडला नॉर्मली पुल केला ह्या साईडला आपण नॉर्मली पुल केला तर ते इलॉन्गेट होईल म्हणजे टेन्साईल इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होणार त्याच्यामध्ये किंवा एक्सपांड होईल. मग सॉलिड गेट सब्जेक्टेड अंडर द सेरिंग ट्रेस ऑल्सो नॉर्मल ट्रेसच्या अंडर सुद्धा सब्जेक्ट होईल. फ्लुइड जर घेतलं तर फ्लुइड म्हणजे टॅन्जेन्शियल सेअर जर असेल म्हणजे आपण मगाशी पाहिलेलं आहे मॉड्युलस सेअर कसं आहे 0 आहे. गेट्स इझिली डिफॉर्म इट कॅन इझिली फ्लो इट कॅन नॉट अपोज द सेरिंग ट्रेस अपोज करू शकत नाही ते फ्लो होईल इझिली. मग फक्त काय नॉर्मल जे ट्रेस आहे तेच अंडर काय होतं फ्लुइड काय होतं सब्जेक्ट होतं. फ्लुइड सब्जेक्ट अंडर द नॉर्मल फोर्स म्हणजे आता दिलेल्या एरियावरती फोर्स आपण अप्लाय केलेला आहे. नॉर्मल फोर्स म्हणजे आता समजा एरिया हा याच्यावरती आपण अप्लाय केला किंवा इकडून अप्लाय केला तर मग काय होतं फोर्स म्हणजे काय प्रेशर इट गेट सब्जेक्टेड अंडर द प्रेशर अँड दॅट फ्लुइड इट गेट्स डिफॉर्म इट कॅन नॉट रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन दॅट इज दॅट ट्रेस त्याला रेजिस्ट करणार नाही इट गेट्स डिफॉर्म फ्लुइड डिफॉर्मेंट. मग आपण हे फ्लुइडचं पाहिलेलं आहे तर फ्लुइडचं आता काय करू आपण प्रॉपर्टीज पाहू. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स सांगा. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्सच्या प्रॉपर्टीज आहे पहिली दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन. फर्स्ट दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन.
डिफॉर्मेशनला अपोज करत नाही. सॉरी, फ्लूड डू नॉट oppose deformation. They get permanently deformed. Permanently deformed. Permanently deformed होतं. Fluid gets permanently deformed. They do not oppose deformation. ही पहिली प्रॉपर्टी आहे. आणि सेकंड प्रॉपर्टी, दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. फ्लो होण्याची ॲबिलिटी त्यांच्यामध्ये फ्लूडमध्ये. आणि थर्ड, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर. They take the shape of container. कंटेनर जो असेल त्याचा शेप मिळतो फ्लूडला. ह्या फ्लूडच्या प्रॉपर्टीज आहे. दे डू नॉट ऑपोज डिफॉर्मेशन. दे गेट परमनंटली डिफॉर्म. सेकंड, दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. थर्ड, दे टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर. These are the properties of a fluid. ह्या फ्लूडच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्यात आपण. आणि फ्लूड हा कॉमनली जो वर्ड आहे, कॉमनली काय केलं जातं, लिक्विडसाठी यूज केलं जातं. जनरली फ्लूड म्हणजे काय, लिक्विड आणि गॅसेस आहे. हायड्रॉलिक हायड्रॉलिक जे प्रेस असतं ना, हायड्रॉलिक मशीन आहे, हायड्रॉलिक ब्रेक, त्याच्यामध्ये काय जे फ्लूड वापरलं जातं, म्हणजे फ्लूड कशासाठी, ऑइल म्हणून यूज केलं जातं. पण त्याला आपल्याला गॅस यूज करता येणार नाही, कारण ते एवढं इफेक्टिव्ह नाही राहणार आहे. म्हणजे इथं काय जनरली काय कॉमनली काय घेतलं जातं, लिक्विडसाठी काय फ्लूड यूज केलं जातं. आणि आता आपल्याला काय पाहिजे, फ्लूड ॲट रेस्ट पाहिजे. फ्लूड ॲट रेस्ट. फ्लूड ॲट रेस्ट आला. The branch of physics which deals with the properties of fluid at rest is called as a hydrostatic. त्या ब्रांचला काय म्हणतात ते हायड्रोस्टॅटिक. फ्लूड ॲट रेस्ट त्याचे जे प्रॉपर्टीज आहे हायड्रोस्टॅटिक. आणि फ्लूड ॲट मोशन असेल त्याचे जे प्रॉपर्टीज आहे ते ज्या ब्रँचमध्ये येत आहे त्या ब्रँचला, फिजिक्सची जी ब्रँच आहे, it is called as a hydrodynamics. Hydrodynamics. हे कन्सिडर केलं जातं फ्लूड ॲट मोशन. तर आपल्याला काय पाहिजे, फ्लूड ॲट रेस्ट पाहिजे, म्हणजे हायड्रोस्टॅटिक कन्सिडर करायचं आहे. त्या प्रॉपर्टीज पाहिजे आहेत. तर आता सुरुवातीला अगोदर प्रेशर पाहिजे आहे. व्हॉट इज प्रेशर? प्रेशर काय, द नॉर्मली फोर्स एक्झर्ट केला ऑन ए युनिट एरिया इज कॉल्ड एज ए प्रेशर. फोर्स एक्झर्टेड, नॉर्मल फोर्स एक्झर्टेड ऑन ए युनिट एरिया इज कॉल्ड एज ए प्रेशर. सपोज एक फोर्स अप्लाय केला ऑन युनिट एरिया ए एरियावरती फोर्स अप्लाय केला, देन प्रेशर इज P equal to F upon E is the pressure. Here as E is small, pressure is large. If A is large, pressure is small. And therefore pressure is inversely proportional to area. Pressure हा काय inversely proportional आहे to area. For example आपण जर कन्सिडर केला, सपोज 10 न्यूटन फोर्स अप्लाय केला, 10 न्यूटन फोर्स, it is applied on the object of a area 1 centimeter square. A equal to 1 centimeter square. F एवढा फोर्स आपण अप्लाय केला. आणि 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हणजे स्मॉल एरिया, आपण ते मीटरमध्ये कन्वर्ट करू. 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हणजे 10⁻⁴ काय मीटर स्क्वेअर होईल, एवढा एरिया होईल. आणि याच्यावरती किती प्रेशर एक्झर्ट होतं ते पाहू आपण. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आहे. 10 न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हणजे किती आहे 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर आहे.
अपॉन 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. इट इज इक्वल टू किती येणार आहे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. एवढं काय येणार आहे प्रेशर राहणार. 10 न्यूटन फोर्स आपण 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर एरियावरती एक्झर्ट केल्यानंतर प्रेशर किती राहील 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर एवढा राहील. आणि हाच फोर्स आहे. आता हाच फोर्स आहे F इक्वल टू काय 10 न्यूटन. आणि एरिया किती घ्यायचा आता 1 मीटर स्क्वेअर याच्यावरती अप्लाय करू. तर प्रेशर किती राहणार आहे 10 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वेअर. तर किती येणार आहे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर एवढा काय राहणार आहे प्रेशर राहील. म्हणजे मग इथं प्रेशर एरिया कमी आहे तर प्रेशर जास्त आहे. इथे एरिया जास्त आहे तर प्रेशर का आहे कमी आहे. म्हणते जर आपण निडल घेतला निडल कन्सिडर केला शार्प पॉइंट असलेला तर ते पंक्च्युएट होईल स्किनमध्ये लगेच. आणि जर समजा तेच ब्लर पॉइंट असलेलं जर घेतलं तर ते स्किनमध्ये लगेच जाणार का नाही जाणार आहे. आणखीन आपण कन्सिडर केला बुक घेतला. बुक जर व्हर्टिकली आपण सँड आहे खाली सँड आहे त्याच्यावरती व्हर्टिकली प्रेस केलं तर ते जास्त खोलपर्यंत जाईल. आणि जर तेच आपण जर समजा बुक आहे हॉरिझॉन्टली प्लेस केलं तर मग ते कमी डीपपर्यंत जाणार. ते कमी खोलीपर्यंत जाणार. म्हणजेच मग कमी एरियावरती जास्त काय होतं प्रेशर एक्झर्ट होतं. हे एक्झाम्पल आहे. आणखीन नाईफ घेतला आपण. नाईफचे जर एजेस शार्प असेल तर आपण व्हेजिटेबल असेल किंवा फ्रूट असेल तर इझिली कट करू शकतो. ते जर ब्लड झालेलं असेल त्याचा एजेस तर ते कट करता येणार नाही. म्हणजे जिथे एरिया कमी असेल तर प्रेशर जास्त एक्झर्ट होतो आणि वी कॅन कट द व्हेजिटेबल ऑर फ्रूट विथ द हेल्प ऑफ शार्प एजेस ऑफ नाईफ इझिली. हे त्याचे एक्झाम्पल होते. आता आपल्याला काय करायचं आहे SI युनिट पाहायचं. SI युनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर इट इज इक्वल टू काय आहे फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कशात मेजर केलं जातं न्यूटनमध्ये. आणि एरिया कशात मेजर केला जातो मीटर स्क्वेअरमध्ये. आणि न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असंही म्हणता येईल किंवा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इज द युनिट ऑफ ए pressure and this unit is called as a Pascal. It is called as Pascal. It is called as a Pascal. आणि सिम्बॉल कसा आहे PA हा सिम्बॉल आहे. म्हणजे therefore काय येणार आहे 1 पास्कल. 1 पास्कल it is equal to 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. 1 पास्कल म्हणजे किंवा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे काय 1 पास्कल. हे कन्सिडर करता येईल. हे प्रेशरचे काय आहे SI युनिट आहे. आणि नॉन SI युनिट म्हणजे गॅस मेजर करण्यासाठी कॉमनली युनिट जे यूज केलं जातं गॅस मेजर करण्यासाठी बार and torr. हे काय कॉमनली यूज्ड युनिट आहे फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए गॅस. गॅस प्रेशर मेजर करण्यासाठी यूज केलं जातं. तर आता 1 बार म्हणजे काय आहे 1 बार इट इज इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल. इट इज इक्वल टू हिअर 100 किलो पास्कल. इट इज इक्वल टू 1000 हेक्टापास्कल. and it is equal to here 10⁵ Pascal and 1 hectopascal it is equal to here 100 Pascal. 1 hectopascal म्हणजे 100 पास्कल आहे. हे रिलेशन आहे बार आणि पास्कल मधला. आणि टोर आता 1 टोर म्हणजे here 1/760 standard pressure. Standard pressure 1 upon this. That is this means that here 1,01,325 upon 760 Pascal and this is equal to 133.32 Pascal. एवढं का आहे 1 टोर म्हणजे 133.32 पास्कल. हे त्यातलं रिलेशन आहे
टोर आणि बार आणि पास्कल मधलं रिलेशन, टोर आणि पास्कल मधलं काय आहे हे रिलेशन आहे. मग आपण पाहिलंय प्रेशरचं SI युनिट, नंतर CGS युनिट पण पाहू. CGS युनिट प्रेशर म्हणजे फोर्स अपॉन एरिया. CGS युनिट काय येणार मग, फोर्स कशात मेजर केलं जातं, डाईन मध्ये, आणि आपण एरिया कशात मेजर केलं जातं, सेंटीमीटर स्क्वेअर. डाईन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर इज द CGS युनिट. आणि आता आपण काय करू, डायमेन्शन पाहू. डायमेन्शन ऑफ प्रेशर. Dimension of pressure, it is equal to dimension of force upon dimension of area, and this is equal to force dimension, 1 in length, 1 in mass, -2 in time. हे force dimension आहे. upon area dimension 2 in length, and this is equal to काय येणार मग, -1 in length. 1 लेंथ कॅन्सल होईल आणि लेंथ वरती आल्यावर -1 होईल, आणि 1 in मास आणि -2 in टाइम. एवढं का आहे प्रेशरचं का आहे डायमेन्शन. हे आपण पॉईंट पाहिले, आणि बाकीचे पॉईंट जे आहे ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.